Hello everyone, I welcome you all in this lecture of the DSBM. As you all aware, we had started budgeting. So budget, it is an estimate, it is an all about the paperwork. Budget is the prediction which we are doing in the present, that what the plans are there which we are adopting in the future. In previous last few classes, we had seen about the objectives of the planning, advantages of budget, limitations of budgets, then requirements of a budget. Then we had started classification of budget. So it is classified into three bases, that is classification according to the time factor. It is divided into long term budget, short term budget and current budget. And then according to the flexibility factor, it is divided into fixed budget, flexible budget and functional classification. So there are total 10 types are there under functional classification, that is sales, selling and distribution, production cost, purchase, labor cost, production overhead, capital, cash and master budget. These are there in the functional class. Total 10 types are there in the functional classification. So this functional budget, it is a functional classification means what? It is a separate budget which is prepared for each functions of a business, activities, in any companies there are going different types of the activities, functions. Then each department is the separate, like production department, purchase department, sales department. So these are the different departments which are present in the कंपनी. सो प्रत्येक डिपार्टमेंट हे जे काही आहे ते काय करत असतं, इथे स्वतःचं बजेट बनवत असतं कंपनीमधलं, आणि त्यालाच काय म्हटलं जातं की फंक्शनल क्लासिफिकेशन. फंक्शन म्हणजे काय की प्रत्येकाला जशी कामं दिलेली असतात तशी. मग परचेस डिपार्टमेंटचं काय असतं काम, तर परचेस बजेट आपल्याला कितीचा परचेस करायचा आहे, प्रिव्हियस हिस्ट्री बघून तर काय केला जातो, परचेस कितीचा आहे तो फाइंड आउट केला जातो प्रिव्हियस हिस्ट्रीप्रमाणे. सो तसंच आहे सेल्सचं पण तसंच आहे की आपल्या सेल किती झालेला आहे, लास्ट इयर किती सेल झाला आहे, यावर्षी आता आपल्याला किती सेल करायचं आहे. तर त्या सगळ्याचं काय केलं जातं, अगोदरच सगळं नियोजन जे काही आहे हे केलं जातं. सो सी दिस इज दी लास्ट लेक्चर ऑफ अवर subject DSBM. So after that this lecture our syllabus of the DSBM is finished. Then we will see this functional classification. So it is a budget in one which relates to any of the functions of an organization. So it is divided into, first it is sales budget. So sales budget means what? It estimates as how much good accept to sell to its customers and price of a goods. सेल्स बजेटमध्ये काय एस्टिमेट केलं जातं की गुड्स ज्या काही आहेत त्याचा किती सेल झाला पाहिजे, कस्टमर्सनी केवढं ते विकत घेतलं पाहिजे आणि त्याच्या प्राईस किती आहे त्या गुड्सची, ह्याचा बजेटिंग केलं जातं. अँड इट फोरकास्ट ॲज हे जे सेल्स बजेट आहे, इट फोरकास्ट ॲज हाऊ मच द बिझनेस कॅन रिजनेबली एक्सपेक्ट टू सेल टू इट्स कस्टमर अँड ॲट वॉट प्राईस ड्युरिंग दी बजेट, ॲट कोणत्या प्राईसला विकायचं आहे ते. अँड दी सेल इस्टिमेट्स आर प्रिपेअर्ड बाय दी सेल्स मॅनेजर विथ दी हेल्प ऑफ सेल्समन अँड मार्केट रिसर्च पर्सनल. हे जे सेल्स बजेट आहे हे सेल्समनच्या मदतीने आणि मार्केट रिसर्च आपण बघितलं सेल्स प्रमोशन टॉपिकमध्ये. सो मार्केट रिसर्चचा जो कोणी पर्सन असेल त्याच्या मदतीने हे बनवलं जातं, मार्केट रिसर्चची टीम असेल त्यांच्या मदतीने बनवलं जातं. देन सेल मॅनेजर प्रिपेअर करतो हे. अँड सेल मॅनेजर मे कन्सिडर दॅट इज पास्ट सेल्स, मार्केट कंडिशन, ॲडव्हर्टाइजमेंट, कॉम्पिटिशन्स, these things sales manager considers while preparing the sales budget. Which things? Sales, market condition, advertisement and competitions which are there in the market. एक चुरस असते ह्याच्यामध्ये, जसं की ह्या बाजूला मेडिकल आहे, परत तिथे गेलं की मेडिकल आहे, मग कोणाचं मेडिकल जास्त चालतं, कशी कॉम्पिटिशन आहे, हे सगळं बघून सेल्स बजेट आहे हे
प्रिपेअर केलं जातं. इट इज युजली प्रिपेअर्ड इन दी क्वांटिटीज. देन हे झालं फर्स्ट सेल्स बजेट. आणि सेल्स बजेटला जनरली काय म्हटलं जातं तर मदर ऑफ बजेट्स असं म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट आहे ते सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट बजेट. हे सेल्स बजेटशीच रिलेटेड असतं. मीन्स दिस बजेट इज रिस्पॉन्सिबल टू फोरकास्ट दी कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स ड्युरिंग दी बजेट पिरियड. म्हणजे बजेटचा जो काही कालावधी आहे निश्चित केलेला, त्या कालावधीमध्ये त्या प्रॉडक्टची कॉस्ट आहे ती किती आहे. सेलिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दी कंपनीज त्या बजेटिंग पिरियडमध्ये किती आहे ती फोरकास्ट केली जाते. सी इट इज क्लोजली कनेक्टेड विथ दी सेल्स बजेट बिकॉज इट मेनली डिपेंड्स अपॉन दी सेल्स मॅनेजर्स विथ कॉपरेशन ऑफ सेल्स ऑफिस मॅनेजर, देन डिस्ट्रीब्युटिंग मॅनेजर अँड ॲडव्हर्टायझिंग मॅनेजर जे कोणी आहेत. सो त्यांच्या कॉपरेशनने हे काय आहे, हे जे बजेट आहे हे प्रिपेअर केलं जातं. मीन्स सेल्स ऑफिस मॅनेजर, डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजर अँड ॲडव्हर्टायझिंग मॅनेजर्स जे कोणी आहेत. सो विथ कॉपरेशन ऑफ दॅट दिस बजेट इज प्रिपेअर. दॅट इज सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट बजेट जे काही आहे ते मेनली हे सेलिंगशीच रिलेटेड आहे. आणि मेन ह्याचा काय आहे की पर्टिक्युलर जो बजेटिंग पिरियड आहे 1 मंथ म्हणजे ते प्रत्येक ऑर्गनायझेशनवरती डिपेंड असतं. काही ऑर्गनायझेशनचं जसं आपण बघितलं करंट बजेटचा पिरियड कमी होता खूप 1 मंथचा. सो तसं 6 मंथसाठी जर बजेट बनवलं तर त्या पर्टिक्युलर मंथमध्ये त्या प्रॉडक्टची व्हॅल्यू म्हणजे मास्कची व्हॅल्यू, मास्क असेल, सॅनिटायझर असेल, त्याची किंमत आपल्याला किती ठेवायची आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा त्याची काही दिवसांनी परत डिमांड कमी होईल तेव्हा काय किंमत ठेवायची आपल्याला. असं एकंदरीत काय केलं जातं तर एस्टिमेट जे काही आहे हे केलं जातं. देन नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्शन बजेट. सो दिस प्रोडक्शन बजेट इट इज युजली बेस्ड ऑन दी सेल्स बजेट अँड डिझायर्ड इन्व्हेंटरी लेवल्स. इट इज मोस्टली बेस्ड कशावरती असतं, सेल्स बजेटवरती. बिकॉज आता प्रोडक्शन सेल्स बजेटवरती का, कारण गुड्सचं प्रोडक्शन कधी करणार आपण किंवा जेव्हा त्याचा सेल होईल मार्केटमध्ये, त्या गुड्स जेव्हा जास्तीत जास्त प्रमाणात विकल्या जातील तेव्हाच काय करणार आपण त्याचं प्रोडक्शन करणार. सो हे सेल्स बजेटवरती डिपेंड असतं. अँड आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग दी सेल्स फोरकास्ट इट इज पॉसिबल to determine the quantity of the goods that may be produced to meet that sales forecast. म्हणजे सेल्स एस्टिमेशन केल्यानंतर ह्याची गुड्स आपल्याला प्रोड्यूस किती करायचे आहेत, आपल्याला गुड्सचं प्रोडक्शन किती करायचं आहे हे ठरवलं जातं. and while preparing this production budget, the factors like sales forecast, budgeted stock requirements, plant capacity, then purchase of the components, they are taken into the consideration. Purchase budget prepare करताना सेल किती आहे, त्याच्यानंतर म्हणजे स्टॉकची रिक्वायरमेंट काय आहे, आपला जो प्लांट आहे की जिथे आपण प्रोडक्शन करतो त्याची कॅपॅसिटी काय आहे, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या लक्षात घेतल्या जातात. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज द परचेस बजेट. सो परचेस बजेट इट इज कन्सर्न विथ दी परचेसेस फॉर दी बजेट पिरियड. म्हणजे परचेस बजेटमध्ये इथे कसला परचेसेस असतो, रॉ मटेरियल्स. आपल्याला मेडिसिन प्रिपेअर करायला काय लागतात, रॉ मटेरियल्स लागतात. सो रॉ मटेरियल्स, फिक्स असेट्स अँड सर्विसेस लाईक इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला फ्युएल लागतं, मशीन्स आहेत त्या रन होण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे. ट्रान्सपोर्टेशन मीन्स गुड्स एका ठिकाणावरून दुसऱ्या त्याचं ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी. अँड गॅस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. दे आर इन्क्लुडेड, these things are included in the purchase budget. See focus on what particular things are required there in that. So purchase budget it is it's purchases of all direct and indirect materials, fixed assets, services like electricity, gas. Then main objective of making this purchase budget is to formulate a plan which will allow all necessary materials
and other items which should be purchased at all minimum cost. मिनिमम कॉस्टमध्ये ते काय करावे लागतात तर परचेस करावे लागतात. मेन ऑब्जेक्ट काय असतो परचेस बजेटचा इज टू फॉर्म्युलेट अ प्लॅन विच अलाव ऑल नेसेसरी मटेरियल्स की आपल्याला सगळ्या गरज लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या मिळतील आणि मिनिमम कॉस्टमध्ये आपल्याला ते मिळतील. त्याच्यासाठी परचेस बजेट जे काही आहे त्याच्यासाठी मग आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं ड्रग हाऊस मॅनेजमेंटमध्ये परचेसिंग करताना अगोदर टेंडर्स भरून घेतली जातात सगळ्यांकडून. मग ज्याचं टेंडर कमी असेल म्हणजे हे पण चांगलं असेल क्वालिटी पण चांगली असेल आणि कमी कॉस्टमध्ये आपल्याला मिळत असेल तर त्याला टेंडर आहे ते पास केलं जातं. सो तशाच प्रकारे इथे परचेस बजेट प्रिपेअर करताना सेम थिंग फॉलो केली जाते. देन लेबर कॉस्ट बजेट. सो हे लेबर कॉस्ट बजेट जे काही आहे हे आपले एम्प्लॉईज किती आपल्याला कामगार ठेवायचे आहेत त्यांच्या सॅलरीज आपल्याला द्यायच्या आहेत. सो त्याच्यासाठी आहे हे. आता प्रोडक्शन आपल्याला किती करायचं आहे समजा 1 लाख कॅप्सूल प्रिपेअर करायचे आहेत आपल्याला. सो त्याच्यासाठी एम्प्लॉईज किती लागतील त्या 1 लाख कॅप्सूलसाठी तर त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं असतं हे लेबर कॉस्ट बजेट असतं. सो दिस लेबर कॉस्ट बजेट इट रिप्रेझेंट्स दी एस्टिमेट ऑफ अ लेबर रिक्वायरमेंट्स टू मीट दी प्रोडक्शन डिमांड्स ऑफ दी फर्म ड्युरिंग दी बजेट पीरियड. अँड दिस बजेट इज व्हेरी यूजफुल at it defines the labor force required and it also enables the personal department to plan ahead for the रिक्रुटमेंट अँड ट्रेनिंग. आणि त्याच्यानुसारच म्हणजे ह्याच्यामुळे लेबर कॉस्ट बजेट म्हणजे आता आपल्याला प्रोडक्शन खूप करायचं आहे पण जर वर्करच नसतील काम करायला कामगारच नसतील कारखान्यामध्ये तर काय उपयोग आहे. सो ह्याच्यामुळे हे काय केलं जातं आधीच म्हणजे बजेट जे काही आहे आपल्याला एम्प्लॉईज किती लागणार आहेत ते डिसाईड केलं जातं. त्याच्यानंतर मग ते इंटरव्ह्यू प्रोसिजर वगैरे घेऊन ते काय म्हणजे तेच रिक्रुटमेंट आणि ट्रेनिंग ऑफ लेबर म्हणजे प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आहे इट ऑल्सो इनेबल्स दॅट पर्सनल डिपार्टमेंटवरती म्हणजे आता एक रिक्रुटमेंटचं एक डिपार्टमेंट असतं. सपोज आता एखाद्या ह्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये रिक्रुटमेंटचं डिपार्टमेंट असतं तर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटने त्यांना सांगायचं की त्यांना किती लेबर आवश्यक आहेत. मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचे जे मॅनेजर असतात त्यांनी सांगायचं त्यांना किती एम्प्लॉई आवश्यक आहेत. देन क्वालिटी अश्युरन्स असेल किंवा क्वालिटी कंट्रोल जे असेल त्यांनीसुद्धा सांगायचं की किती एम्प्लॉईज त्यांना हवे आहेत आणि ते एक कॉमन ह्यांच्याकडे द्यायचं रिक्रुटमेंट डिपार्टमेंट असतं त्यांच्याकडे. अँड त्याच्यानुसार मग ते लेबर कॉस्ट बजेट टोटल लेबर किती लागतील ते डिसाईड केलं जातं. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज दी प्रोडक्शन ओव्हरहेड बजेट. सो दी बजेट रिप्रेझेंट्स दी फोरकास्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ओव्हरहेड्स मीन्स ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस जे काही होतात. अँड हिअर देट ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस आर डिवायडेड इंटू दी 3 टाईप्स दॅट इज फिक्स व्हॅरिएबल और सेमी व्हॅरिएबल. सो सेमी व्हॅरिएबलमध्ये दोन्हीही असतात फिक्स पण असतात आणि व्हॅरिएबल एक्सपेन्सेस आहेत हे दोन्हीही असतात. देन while preparing this budget that is production overhead budget consideration is given to the level of activity which is likely to be achieved because with big changes even the fixed cost will change. कारण काय होतं जर आपल्याला मोठे चेंजेस करायचे असतील बदल करायचे असतील तर फिक्स्ड कॉस्ट जी काही आहे ती सुद्धा पण काय होते म्हणजे समजा काही ठरवलं असेल की प्रोडक्शनमध्ये आता एक मशीन आणायचं आहे किंवा प्रोडक्शनचं युनिट जर वाढवायचं आहे हे बिग चेंज झाला. जर युनिट वाढवायचं आहे जागा वाढवायची असेल तर त्याच्यासाठी फिक्स्ड कॉस्टसुद्धा मीन्स जास्त पैसेसुद्धा त्याच्यासाठी पे करावे लागतात. प्रोडक्शन ओव्हरहेड बजेटचे 3 येतात व्हॅरिएबल फिक्स असतं. देन व्हॅरिएबल म्हणजे व्हॅरीसुद्धा होत असतं किंवा सेमी व्हॅरिएबल जे काही आहे सेमी व्हॅरिएबलसुद्धा म्हणजे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी फिक्स अँड व्हॅरिएबल. Then after that capital budget is there. So capital budget it provides the detailed plans of the top management. टॉप लेवलचे जे मॅनेजमेंट्स आहेत त्यांचं हे काय असतं कॅपिटल बजेट इट्स अ डिटेल प्लॅन विच कन्सर्निंग दी ॲडिशन्स देन इम्प्रूव्हमेंट्स अँड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल
फिक्स्ड असेट्स ड्युरिंग दॅट पर्टिक्युलर बजेट पिरियड. कॅपिटल बजेट मोस्ट इम्पॉर्टंट बजेट आहे हे, आणि हे कॅपिटल बजेट प्रोव्हाइड काय करतं, डिटेल प्लॅन कसला, तर आपल्याला ॲडिशन काय करायचे किंवा इम्प्रूव्हमेंट करायचे किंवा रिप्लेसमेंट करायची असेल फिक्स्ड असेट्समध्ये. फिक्स्ड असेट्स म्हणजे काय असतात, प्लांट असते, मशिनरी आहे, हेवी इक्विपमेंट्स आहेत, हे फिक्स्ड असेट्स असतात. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला काही ॲडिशन इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल तर त्याच्यासाठी कॅपिटल बजेट जे काही आहे हे प्रिपेअर केलं जातं. अँड अनादर ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस बजेट इज इट प्रोव्हाइड्स अ टूल फॉर कंट्रोलिंग capital expenditure and enables the company to establish a system of priorities in the expenditure. हे बजेट प्रोव्हाइड काय करतं, कॅपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल करायला, कॅपिटलसाठी जे आपला काय सगळा खर्च येणार आहे तर तो कंट्रोल करायला हे जे बजेट आहे त्याची खूप हेल्प होते. इट्स अ कॅपिटल बजेट. देन नेक्स्ट टाईप इज अ कॅश बजेट. सो कॅश बजेट हे कशासाठी प्रिपेअर केलं जातं, कॅश आहे. सो कॅश रिक्वायरमेंट्ससाठी मीन्स इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग दी फायनान्शियल साईड ऑफ द बिझनेस. सो इट रिप्रेझेंट्स दी कॅश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिझनेस ड्युरिंग दी बजेटिंग पिरियड. सो ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, इट कम्पेअर्स दी एस्टिमेटेड कॅश रिसिप्ट्स अँड एस्टिमेटेड कॅश disbursements of the company during that budgeting period. So हे जे ह्या बजेटिंगमुळे काय होतं, इट इज इन्शुअर्स दॅट सफिशियंट कॅश इज अवेलेबल ॲज वेन इट इज रिक्वायर्ड. कॅशची जेव्हा गरज असेल तेव्हा कॅश आहे ती काय असली पाहिजे, अवेलेबल असली पाहिजे. देन इफ द शॉर्टेज ऑफ अ कॅश इज एक्सपेक्टेड सो दॅट टाईम नेसेसरी ॲक्शन शुड बी टेकन इफ द कॅश बिकम्स loss or if the management may invest or give it on a loan. सो हे काय आहे तर कॅश बजेट आहे. कॅश बजेट काय करतं, त्या कंपनीच्या कॅश रिक्वायरमेंट्स ज्या काही असेल बिझनेसच्या त्या रिप्रेझेंट करतं. देन इथे कम्पेअर काय केलं जातं, इट कम्पेअर्स दी एस्टिमेटेड कॅश रिसिप्ट्स अँड एस्टिमेटेड कॅश डिस्टर्बन्सेस. एस्टिमेट केलेल्या कॅश रिसिप्ट्स आणि एस्टिमेटेड कॅश डिस्टर्बन्सेस आहेत कंपनीचे ड्युरिंग दॅट पर्टिक्युलर बजेट पिरियड, त्याचं हे कंपॅरिझन जे आहे हे केलं जातं. अँड दिस बजेट इज मीन फॉर कोऑर्डिनेटिंग अँड कंट्रोलिंग द फायनान्शियल साईड ऑफ द बिझनेस. फायनान्शियल साईड आहे बिझनेसची ते कंट्रोल करण्यासाठी और कोऑर्डिनेशनसाठी हे बजेट जे काही आहे हे यूज केलं जातं. देन लास्ट वन टाईप ऑफ द बजेट इट इज द मास्टर बजेट. सो मास्टर बजेट दिस बजेट इट इज प्रिपेअर्ड बाय द बजेट ऑफिसर. So when the functional budgets means above all budgets have been completed, after that the budget officer will prepare this master budget. म्हणजे वरचे जे आपण आता सगळे हे टाईप बघितले वरचे ते बजेट प्रिपेअर करून झाल्यानंतर मास्टर बजेट जे काही आहे हे प्रिपेअर केलं जातं. दिस बजेट कंबाईन्स ऑल दी फंक्शनल बजेट्स इंटू वन हार्मोनियस युनिट विच इज finally approved, adopted and employed. So the budget contains details regarding the sales, production cost, the cash position and key account balances like फिक्स असेट, डेटर, स्टॉक, हे जे काही आहे सगळे डिटेल्स हे मास्टर बजेट्समध्ये असतात. अँड दिस मास्टर बजेट इज प्रिपेअर आफ्टर प्रिपेअरिंग दी ऑल अबोव बजेट्स. सो आफ्टर प्रिपेअरिंग और कंप्लीटिंग ऑल दी अबोव बजेट्स बजेट ऑफिसर प्रिपेअर्स दिस मास्टर बजेट. बजेट ऑफिसर आहे हे काय करतात, मास्टर बजेट्स आहेत हे प्रिपेअर करतात. देन आफ्टर दॅट ऑन दी कम्प्लिशन ऑफ दी बजेट कंप्लीट झाल्यानंतर इट्स डिटेल इज कन्सिडर्ड बाय दी बजेट कमिटी
and then it is submitted to the board of directors. बजेट कंप्लीट झाल्यानंतर बजेट कमिटी ते चेक करते, देन ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असतील त्या कंपनीचे त्यांच्याकडे सबमिट केलं जातं. देन वन्स इट इज अप्रूव्ड इट बिकम्स द टार्गेट टू बी अटेन फॉर दी कंपनी ड्युरिंग दी बजेट पिरियड. मग ते बजेट पिरियड बोर्ड म्हणजे ते बजेटिंग जे काही आहे ते बजेट आहे हे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आहेत कंपनीचे, त्यांनी अप्रूव्ह केल्यानंतर मग ते काय राहतं, पर्टिक्युलर टार्गेट राहतं फॉर दी कंपनी ड्युरिंग दॅट बजेट पिरियड. कंपनीसाठी काय राहतं ते पूर्ण एक तर टार्गेट राहतं. हे काय आहे तर मास्टर बजेट आहे. इट इज कॉल्ड ओके सॉरी सो इट इज ऑल अबाउट दी बजेटिंग. सो दिस functional classification of budget. So it's a sales budget, that is it is estimation of the sale, means how much it sell to the customers and at what prices it could be sold to the customer. Then here selling and distribution cost budget, it is depends on the sales budget. Then production budget, so production of the goods is based on only itself, so it is also based on sales budget. Then purchasing budget, so it includes the purchase of raw materials, fixed assets and services like this. Then labor cost budget means workers employees साठी जे बजेट असेल ते. Then production overhead budget, capital budget and cash budget and master budget. So this is the functional classification of a budget. So here our chapter before that we had seen classification is according to the time factor, long term, short term, current budget, that we had seen. This is the total classification of a budget. So this is all about the budgeting. So here our syllabus of drugstore business management is finished. Okay, so we had completed all the syllabus. Then we had taken each and every point from your syllabus. Okay, no point is remains. We had covered each and every point from your syllabus. Okay, so now your MSBT exams are coming soon, so study hard. Then see here one thought is I had mentioned, teachers can open the door but you must enter it yourself. So from my side I had given 100% from my side for the both subject Juris and DSBM. My all lectures are there. I had explained all in the detail. It is available on my YouTube channel. So the playlist are there. playlist सुद्धा आहेत. ज्युरिस्प्रुडन्सची प्लेलिस्ट आहे. चॅनलमध्ये गेल्यानंतर माझ्या चॅनलमध्ये तुम्ही गेलात माझ्या अंकिता बेर्डे ह्या चॅनलवर गेलात तिथे प्लेलिस्ट ऑप्शन आहे. सो प्लेलिस्ट ऑप्शनमध्ये तुम्हाला डिफरंट प्लेलिस्ट दिसतील. त्याच्यामध्ये ड्रग स्टोअर बिझनेस मॅनेजमेंटची, फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्सची काय आहे प्लेलिस्ट आहे. सो फ्रॉम माय साईड I open the door for you. Now it is your time. Okay, so now it is your time that you should enter into my playlist and listen all the lectures very carefully. Okay, so all the best for your exams, all the best for your future. Thank you so much. Happy learning. Stay safe.